இசை விழா 2ஆம் நாளாக இன்னும் ஒரு சில மணித்துளிகளில் துவங்க உள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து இசை அன்பர்களும் மற்றும் மாணவ மாணவியர்களும் இந்த பூமா சாஸ்திரிய சங்கீத வித்யாலய வருக வருக என்று வரவேற்று இன்னும் ஒரு சில மணித்துளிகளில் நிகழ்ச்சி துவங்க உள்ளது. திரு ஜனார்த்தனம், மணிகண்டன், வயலன், கஞ்சிரா எல்லாம் வாங்க, முன்னாடி வாங்க. எல்லாம் பின்னாடி உட்கார்ந்தீங்கன்னா எப்படி? பக்கவாத்திய கலைஞர்கள் दीपं सर्वदामापहं दीपेन सात्यते सर्वज्ञानदीपं नमाम्यहं नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते हिरण्यवर्णाभरणीं स्वर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं जातवेदो महावहं राममावह जातवेदो लक्ष्मीमणपदामेः यस्यां हिरण्यं इन्देयं रामस्वमृताणवान् अस्मपूर्वां रथमत्यामस्तिनाथ प्रबोधिनीं प्रियं देवी मुपक्वये श्रीर्मासे दीर्घदां कान्तोत्थितां हिरण्यप्राकारामात्रां ज्वलतीं दृष्टां दर्शयन्तीं तस्मे स्थितां तत्प्रवरणां दामिहोपानां धूपोयं प्रतिगृह्यतां धूपमाक्रापयामि दीपमहालक्ष्मीम्बिकाभ्यो नमो नमः गीतौरे नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थहरे देवी नारायणे नमोस्तुते ओम सर्वस्याप्ते सर्वसजते सर्वमेव देनाः सर्वं जयते सर्वविद जगते जयते जिल्लगे विளக்கதே இருள் கெடுப்பதே சொல்லகே விளக்கதே சோதியாய் உள்ளதே பல்லகே விளக்கதே பலரும் காண்பதே நல்ல பத்துரையந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணுருவானாய் போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி வரதரம் பிராட்யா சுக்லாம் வரதரம் விஷ்ணும் சுதிவர்ணம் சதுர்புஜா பிரசன்னவதனம் த்யாயே சர்வவிக்னோபசாந்தே சம்ஹிதயா प्राणानाहिम्या अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरो नमोपास्ते समस्ते दुर्गाक्षेत्वारा श्री पार्वती परमेश्वराज्ञया पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थो आलयस्यः प्रधान देवताभ्यो श्री महारामलिंगेश्वर स्वामी समेताय रामलिंग सौडेश्वरेभ्यः स्वामिने प्रीत्यर्थो परिवार देवताभ्यो सर्वे देवताभ्यो प्रीत्यर्थो शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते यथाशक्तिः पूर्वोक्त संकल्प प्रहारेण यजमानस्य कैंकर्य मूलेन श्री महादेवताभ्यो नमो नमः भूमा शास्त्रीय संगीत विद्यालयस्य निर्वद्यारामण इसैवला मेरुगला पूजांच वैभव काल समयस्य अस्याः विद्यालयस्य सर्वे भक्तजनस्य भक्ते मानवस्य सर्वे जनानां क्षेमस्थैर्य वीर्य विजयाय आरोग्य अष्टैश्वर्याणां अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं भवति धनोपकारिणां धान्योपकारिणां शरीरोपकारिणां सकलविध ऐश्वर्याणां अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थकालेन च पार्वती परमेश्वर स्वामिने नमो नमः पादारविन्दार्पणे महासंकल्पं समर्प्य पुष्पस्य धूपदीपे नैवेद्य पूजादिकं दत्त्वा आदानं सुगन्धिं मनोहरम् आद्यं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां साक्षात् धूपमाक्रापयामि अमृतोपहारे महानिवेदनं निवेदयामि प्राणापानप्राणोधानप्राणायस्यः ब्रह्मणे स्वाहा महानिवेदनं निवेदयामि तत्पूर्वमङ्गलनीराञ्जनं दर्शयामि ओम राजाय राजाय प्रसस्य सालिनेः नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे कामे कामान् काम कामाय मत्योः कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय वै नमो नमः ओम सर्वस्याप्ते सर्वसुजते सर्वमेव देनाः प्रोदे सर्वं जयते सर्वविद जगदये इति जयते ओम योगे சைவத்தின் மேல் சமயம் வேறு இல்லை அதில் சிவமா தெய்வத்தின் மேல் தெய்வமில்லேனும் நான் மறைச்சும் பொருள் வாய்மை வைத்த தேவாரமும் திருவாசகமும் உய்வைத்தரச் செய்யும் நால்வர் புற்றாள் எம் உயிர் துணையே தேவாரம் எம் உயிர் துணையே
ज्ञानहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरा यत्कोचित मया देवा परिपूर्णं तदास्तु मे वान्मुखिल बलादपेगे मणिबलं सुरक्के मन्नन् ओम அரசு செய்க குறையில்லா பெண்கள் வாழ்க நான்மறை இரங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் செய்க நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் மனையே மகாதேவா தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி ஏகம் பன்முறை இருந்தாய் போற்றி பாகம் வெண்ணுரு ஆனாய் போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி. இப்பொழுது வருடம் தவறாமல் எங்களை அழைத்து நிகழ்ச்சிகளை கேட்டு அந்த கிராமமே எங்களுக்கு நிற்கும். அந்த மாதிரி கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்காங்க. அவருடைய இந்த வார்த்தை. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ஒவ்வொரு வருடமும் கோவை மாநகரிலே மிக சீரோடும் சிறப்போடும் சங்கீத கலையை வளர்க்கின்ற முகமாக எதிர்கால சந்ததியினரை உருவாக்குகின்ற ஒரு இறை பணியில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ராகவன் அண்ணா, சரஸ்வதி சகோதரி அவர்கள் குடும்பத்தார் பூமா சாஸ்திரிய சங்கீத வித்யாலயாவின் 26வது ஆண்டு விழா சீரோடும் சிறப்போடும் இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு நல்கிய அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் எங்களுடைய தாராபுரம் சீராம்பாளையம் சின்ன திருவையாறு சீராம்பாளையம் கிராமத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ பாலதண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில் சீரை தமிழிசை சங்கம் 1940ஆம் ஆண்டு துவங்கி இந்த வருடம் 86வது ஆண்டு விழாவை நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம். கடந்த 15 வருடமாக கோவையிலிருந்து வந்திருந்து காலை வரை எங்களுடைய இசை விழா பொங்கல் அன்று மாலை 7 மணிக்கு துவங்கி அடுத்த நாள் காலை 7 மணி வரை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும். மிகப்பெரிய இசை மேதைகள் எல்லாம் வந்து கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த விழாவிலே கடந்த 15 வருட காலமாக அங்கே வந்திருந்து எங்கள் கிராமத்தில் வாழுகின்ற ஒவ்வொரு மக்களுடைய இதயத்திலும் நீங்காத இடம் பிடித்திருக்கக்கூடிய எங்கள் அன்புக்குரிய அண்ணன் ராகவன் அண்ணா அவர்கள் அவருடைய பாட கேட்கறதுக்காக காலையில் 5 மணி ஆனாலும் உட்கார்ந்துருப்பாங்க. அப்படி வந்து ஒரு தெய்வீக பாடல் அவர்கிட்ட இருக்கு. அதை நாங்கள் வந்து இந்த 15 வருஷமாக நாங்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட மேதைகள்லாம் வந்து சிறப்பித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சீரை தமிழிசை சங்கத்தினுடைய இசை விழா வருகின்ற 15/1/2026 வியாழக்கிழமை தை மாதம் 1ஆம் தேதி மாலை 7 மணிக்கு துவங்கி 16ஆம் தேதி காலை 7 மணி வரை தொடர்ந்து நடைபெற இருக்கின்றபடியால் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய இசை அன்பர்கள் அத்தனை பேரும் சங்கீத வித்வான்கள் அனைவரும் குடும்பத்தோடு வந்திருந்து எங்களுக்கு சிறப்பு சேர்க்குமாறு இந்த 26வது ஆண்டு விழா இந்த நேரத்திலே நான் ஒரு மனமார்ந்த என்னுடைய வேண்டுகோளை வைத்து அழைப்புதலை கொடுக்கின்றேன். நீங்கள் அத்தனை பேரும் வந்து சிறப்பிக்குமாறு பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இன்று மதியம் வந்திருந்தேன். அன்பு செல்வி சாகித்யா இந்த வருஷம் ரொம்ப அருமையாக பாடினீங்க. எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். உண்மையே வந்து ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது. நிச்சயமாக அப்பாவுடைய பேரை மேலே கொண்டு போயிருவீங்கிற ஒரு மனநிறைவு எங்களுக்கு இருக்குது. உங்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். கண்டிப்பாக அப்பாவோட வாங்க. சீராம்பாளையம் சின்ன திருவியாறு அந்த திண்ணையிலையும் உட்காந்து நீங்கள் பாடணும்னு எங்களுடைய அன்பான வேண்டுகோள் இந்த நேரத்தில் வச்சுக்கிறேன். நன்றி. அண்ணன் உடுமலை அங்கு பாலசுப்ரமணியம் அண்ணன் கடந்த 37 வருடமாக தொடர்ந்து எங்களுடைய இசை விழாவுக்கு வந்து பல இசைக்கலைஞர்களை அங்கே எங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்து அவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல மேடை அமைத்து கொடுத்து பேரும் புகழும் கிடைப்பதற்கு வழிகோலாக இருந்திருக்கூடிய உடுமலை அங்கு பாலசுப்ரமணியம் அண்ணா மிகச்சிறந்த கஞ்சிரா மேதை. நிறைய மேதைகளை நம்ம பார்த்துருக்குறோம். தனித்துவமான கஞ்சிரா வித்வான் அப்படின்னா பாலண்ணா அவர்களுக்கு இந்த அழைப்பதிலே அன்போடு வழங்குகின்றேன்.
தொடர்ந்து எங்களுடைய இசை விழாவுக்கு வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒத்துழைப்பு. இந்த இசை விழா நடத்துறது பெருசு இல்லை, பணம் எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம், செலவு பண்ணலாம், ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். இசைக்கலைஞர்களாக வந்து சிறப்பிக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். எதையும் எதிர்பார்க்காம தை 1ஆம் தேதி அங்கே வந்து மிகச்சிறப்பாக இசை விழா நடப்பதற்கு ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு அறிமுகமான கலைஞர்கள்லாம் கொண்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க. அந்த வகையில் ஜனார்த்தன் பண்ண அவரும் இதே மாதிரி 34 வருடமாக வந்துட்டுருக்காரு. தொடர்ந்து நீங்கள் வரணும். பொள்ளாச்சி மணிகண்டன் அவர் வந்து பன்முக கலைஞர், மிருதங்கம், கஞ்சிரா, முகர்சிங், சிறந்த கடம், அதுபோக சிறந்த இசையாசிரியர், மிகச்சிறந்த எதிர்காலத்தில் நல்ல இசை சந்ததியர்களை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறதுக்காக அவர் வந்து குருவாக வந்துட்டாங்க. அவங்கள இசைக்கலைஞர் மேலே குருவாகிட்டதுனால அவர்களுக்கு நம்முடைய பாதம் பணிந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். அவருடைய குழந்தைங்க 2 பேர், அமிர்தவர்ஷினி, ஸ்ரீகர்ஷினி 2 பேரும் அங்கே சின்ன திருவிழாவில் முதல் நிகழ்ச்சியாக அவங்க வந்து மிகச்சிறப்பாக இசை நிகழ்ச்சி நடத்திருக்கின்றாங்க. அந்த வாய்ப்பு உருவாக்கி அண்ணன் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றி அளிக்கின்றோம். அந்த விழாவிற்கு நீங்கள் அனைவரும் வந்து அந்த குழந்தைகளையும் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இளம் கலைஞர் மிக அருமையாக மிருதங்கம் வாசிக்கிறாரு. இன்னைக்கு நான் வந்திருந்தேன், வயலின் வாசித்தார் அந்த தம்பி, மிக அருமையாக வயலின் வாசித்தார். சங்கீத் வர்மன் மிக அருமையாக வாசித்தீங்க. உங்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இன்னும் மிக பிரகாசமான எதிர்காலம் இருக்குது. ஏன்னா நல்ல இதயங்களோட சேர்ந்துருக்கிறீங்க. நீங்களும் எங்கள் விழாவுக்கு வந்து எங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கணும் அன்போடு வேண்டிக்கணும். அண்ணா ரங்கநாதன் அண்ணா, எங்களுடைய அன்பு குருநாதர், வாங்க. வேணுகான திலகம் நீங்கள் தான். வேணுகோபாலசாமியே வந்த மாதிரி தான். மிக அருமையான புல்லாங்குழல் இசை மேதை. அவசியம் நீங்களும் வந்து இந்த வருஷம் எங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கணும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்னா. மற்ற இந்த விழாவுக்கு வந்தாலும் வரலன்னாலும் எல்லா கலைஞர்களுக்கு சேர்ந்து அழைச்சிட்டு வருமாறு ராகவன் சார்கிட்ட பத்திரிகையை கொடுத்துட்றோம். அண்ணா அவர்கள்ட்ட மீண்டும் சில அழைப்புதல் கொடுத்துருக்குறேன். நீங்கள் இன்னும் நிறைய கலைஞர்கள் அழைச்சிட்டு வந்து எங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கணும். நன்றி. அதாவது முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க, கல் தேர் அது என்ன? ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், சிவகங்கையில் ஆமாம், ஒரு நாள் மன்னர் கல் தேர் இழுத்த பரம்பரையில் நம்ம முத்துசாமி தீட்சிதர் பரம்பரை, சியாமா சாஸ்திரிகள் பரம்பரை, அது மாதிரி பண்ணிருக்கோம். ஒரு நாள் அரசரான அந்த கல் தேரில் இழுத்து தன் உயிரையே அந்த நாட்டுக்காக தியாகம் செய்த அந்த பரம்பரை சிவகங்கை மருதுபாண்டியர் பரம்பரையை சேர்ந்த கிருபாகரன் அண்ணா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்று தங்களுடைய விழாவிற்கு நாங்கள் அனைவரும் எங்களால் என்னென்ன முடியுமோ அத்தனை கைங்கரியங்களும் செஞ்சு காலங்காலமாக தொன்று தொட்டு வருவோம்னு இங்கு தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி. வாழ்க வளமுடன். இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இடத்துக்கு அவங்களோட நாங்கள் பயணிக்கிறதுல ரொம்ப எங்களுக்கு பெருமை. நாங்கள்லாம் குடிப்பணம் இருந்ததுனால தான் அதில் பயணிக்க முடியுது. அப்பேற்பட்ட பரம்பரையை சேர்ந்தவங்க கண்ணில் பார்க்குறதே பெருசு. அவர் கூட நின்று அவருடைய விழாவுக்கு அழைச்சி, நான் அழைக்காமலே போகணும், அழைச்சி போகிறது அதை காட்டிலும் பெருமையாக இருக்குது. கிருபாகரனாக்களும் அந்த கிராம மக்களுக்கும் எங்களுக்கு இப்போவே நன்றியை தெரிவித்து எங்களால் முடிஞ்ச அத்தனை கலைஞர்களும் வந்து வழி வழியாய் செய்கின்றோம். அது நாங்கள் எல்லாம் வழி வழியாக வந்து செய்வோன்றது இங்கு உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். அண்ணா அவர்களை பாராட்டி ஒரு பொன்னாடை, அந்த அவர்களுடைய மதிப்பு பொன்னாடையெல்லாம் தாண்டி எங்களால் முடிஞ்ச பொன்னாடையை போதும். பாலண்ணா வாங்க. இருக்கணுமே. இப்பொழுது வரவேற்புரை மணிகண்டன் கூறுவார்.
மன்னிக்கணும், ஒரு மாதமாக குரல் சரியில்லை. முன்னால் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். எப்பிருந்து மிருதங்க வாசித்தா மிருதங்க வாசிக்கணும், மோர்சிங்க வாசித்தா மோர்சிங்க வாசிக்கணும், கடம் வாசித்தா கடம் வாசிக்கணும். இதையெல்லாம் தாண்டி எப்போ பாடுறதுக்கு ஆரம்பித்தாரோ அப்போ தொண்டை கட்டிடுது. நான் கடவுளை நல்லா வேண்டிக்கிறேன், ஐயோ இவங்கெல்லாம் வந்து பாட்டு வாத்தியார் ஆயிடக்கூடாது கடவுளே. கண்டிப்பாக ஆக மாட்டேன். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். பூமா சாஸ்திரி சங்கீத வித்யாலயாவுடைய 2ஆம் ஆண்டு மிகச்சிறப்பாக 2 நாட்கள் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்று இப்பொழுது விழா நிறைவு பெறும் ஒரு நல்ல தருணத்தில் நேற்றிருந்து இன்று வரை பல்வேறு இசைக்கலைஞர்கள் வந்து கலந்து கொண்டார்கள். அவர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று இன்முகத்தோடு வரவேற்று இன்று சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய திருமதி பிரேம் துலாரி பாலாஜி அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம். இந்த விழா மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கு. உண்மையிலேயே ஒரு விழா நடக்கிறது இந்த காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டம். சாஸ்திரியமான விழா நடத்துறது இன்னும் கஷ்டம். அந்த வகையில் இந்த பூமா சாஸ்திரி சங்கீத வித்யா விடாமல் இந்த விழா நடத்திட்டு வருது. அந்த வகையிலே இன்று நம் நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய கரடி கோயில் ஆச்சாரிய பெருமக்கள் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். ஆயிரமாக இன்னும் வருஷம் வருஷம் இங்கே வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பகவானுடைய அனுக்கிரகம், அதுவும் இந்த மார்கழி மாதம் ஆயிரங்கள் 2 தட்சிணாயனம் உத்தராயணம் அப்படிங்கிறது இந்த மார்கழி மாதத்திலே நமக்கு தேவர்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது விடியற்காலை பொழுது. 2 வரக்கூடியது ஒரு வருஷத்தில் தேவர்களுக்கு ஒரு நாள், 6 மாதம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொழுது, இன்னொரு 6 மாதம் அவர்களுக்கு ஒரு பொழுது. இந்த மார்கழி மாதம் மட்டும்தான் விடியற்காலை பொழுது. அதனால தான் நம்ம விடியற்காத்தாலே கோயில்களில் போய் திருவம்பாவை திருப்பாவை இதெல்லாம் சேவித்து ஆண்டாளுடைய அனுகிரகத்தை பரிபூர்ணமாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இந்த மாதத்தில் நம்மளுடைய சாருடைய வைபவங்கள்லாம் இந்த மாதத்தில் நடத்துறது ரொம்பவும் அவருக்கு பகவானுடைய அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இதோட ஒரு பெரிய ஒரு சாட்சியம் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஏன் அப்படின்னா வருஷம் வருஷம் நம்ம வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணும்போது அன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு விஷயம் பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால் அவருக்கு இறக்கியாக அமைஞ்சிடுறது. இன்றைக்கி கூடார வெள்ளியும் சீல் கோவிந்தாங்கிற பாசனம், ஆண்டாளுடைய 27வது பாசனம், லோகம் பூரா கொண்டாடக்கூடியது, ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் ஸ்ரீரங்கம் இப்படி இருக்கக்கூடிய திவ்ய சேத்திரங்களிலே மிகவும் விசேஷமான வைபவங்களாகவும் நமது ஊர்லேயும் நிறைய திருக்கோயில்களில் திருக்கல்யாண உற்சவம் அப்படிங்கிறது நடக்கும். அண்ணா சொன்னார் இந்த 25 முடிஞ்சு 26 அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி சீக்கிரம் பொன்விழா அந்த 50வது ஆண்டு விழா இப்படி வரிசையாக நல்லா கொண்டாடி இங்கே பாடினார். இதுக்கு நாங்கள் வந்த பொழுது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு ரொம்ப அற்புதமாக பாடினார் சொல்லிட்டு எல்லாருமே ரொம்ப பாராட்டினோம். அது மாதிரி நிறைய வித்தியார்த்திகளை உருவாக்கி இருக்கார், இன்னும் உருவாக்கிட்டு இருப்பார். அவர் இன்னும் மேன்மேலும் இந்த பூமா சாஸ்திரிய சங்கீத வித்யாலயம் வளரணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வல்ல லக்ஷ்மி நாராயண வேணுகோபால சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய பிரசாதங்களை அவருக்கு நாங்கள் இங்கே சமர்ப்பிக்கிறோம். நல்ல கோட்பாட்டுலகங்கள் மோனில்லம் தான் நிறைந்த அல்லை கமல கண்ணனை அண்ணன் குருகார் திருகோவன் சொல்லப்பட்ட ஆயிரத்துள் இவயம் பக்தம் வல்லார்கள் நல்ல பதத்தால் மனை வாழ்வார் கொண்ட வெண்டீர் மக்களே. ஓகே. தானியம் தனம் சம்பத்ரலாமம் தன சம்பத்சரம் தீர்க்கமாயு அவன் பேர் பாடி நாங்கள் நம்பாவிச்சு கர்ணீட நாடினான் திங்கின்றி நாளெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து உங்கு பெரும் சென்னலோடு கைகள உங்குளை போதில் பரிவண்டு கண்படுப்ப ஏங்காதே புக்கிருந்து சித்தமுறை வெற்றி வாங்க உடனரைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து லக்ஷ்மி நாராயண வேணுகோபால சுவாமி அனுகிரகம். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரே ஒரு வார்த்தை, மாதங்களில் சிறந்தது மார்கழின்னு சொன்னேன், திடீர்னு தோணித்து மாஸ்டர்களில் சிறந்தவர் ராகவன் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். ஏன்னா அது ரொம்பவும் கரெக்டாக இருக்குது. திடீர்னு பகவான் இந்த சமயத்தில் அதை சொல்லணும்னு தோண வச்சார். அதனால் அந்த ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அவர் பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலே தீர்க்க திரகாத்திர ஆயுள் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். நன்றி. நீங்கள் சிற்றுண்டி முடிச்சுட்டு தான் போகணும், யாரும் போயிடக்கூடாது. இந்த இசை விழாவிலே ஒவ்வொரு ஆண்டும்
ஒவ்வொரு வித்தை நடக்கும். அந்த பூமா சாஸ்திரிய சங்கீத வித்யாலயா அப்படின்னு பேர் வச்சதுலேருந்து அது எங்களுடைய பரம்பரை. எத்தனையோ கிராமத்தில் எத்தனையோ நாடகங்கள் எல்லாம் பாடின எங்கள் தாத்தாவோட பேர் தான் பூமா செட்டியார். அதனால தான் பூமா சாஸ்திரிய சங்கீத வித்யாலயான்னு வச்சோம். அதை வித்திட்டவர் அங்கே அப்படியே புல்லாங்குழல் வாசித்தார் இல்லைங்களா, அவர் வித்திட்ட மரம் இன்றைக்கி விருட்சமாக 26வது ஆண்டை நிறைவடைஞ்சு 27வது ஆண்டை ஆரம்பமாக்குது. ஆரம்ப விழா இது, நிறைவு விழா இல்லை, 27வதுக்கு தொடக்கம். நிறைவுங்கிறது இல்லை, சங்கீதத்துக்கு நிறைவு கிடையாது, பாடிட்டே இருக்கணும். எம்எஸ் சுப்புலட்சுமியார் சொன்னாங்க, நிறைய கற்றுட்டே இருக்கணும், கற்றுக்க இன்னும் வந்துட்டு தான் இருக்கிறதோடைய முடிவு நிறைவு அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. அதே மாதிரி அண்ட சராசரத்துக்கும் பகவான் முடியும் பார்க்க முடியாமல், மேலையும் பார்க்க முடியாமல், அடியும் பார்க்க முடியாமல் இருந்த மாதிரி இந்த சங்கீதமும் அப்பேற்பட்ட சங்கீதம். அந்த கடல் நாங்கள்லாம் இப்போ தான் கரையில் நின்றுட்டு பார்த்துருக்குறோம், இதுதான் கடலா அப்படின்னு. என் குழந்தைகளுக்கு கடலை காட்டியிருக்கேன், இன்னும் அவங்களுக்கு அதுக்குள்ளே நீந்துறதுக்கு பழக்கி விடணும். அதுக்காக பகவான் எனக்கு கொடுப்பாங்க. நியாயமாக சொல்லணும், எல்லா பெற்றோர்களும் அந்த சங்கீதத்துக்காக நிறைய சிரமப்பட்டு இருக்காங்க. அந்த குழந்தைகளும் அதுக்காக வருத்தி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. சில குழந்தைகள்லாம் பாட முடியாமலும் இருக்காங்க. ஆனால் இது எல்லாம் விட இந்த ஆண்டு 4 பஜனை கோஷ்டிக்கு காரணமாக இருந்த திருமதி துலாரி மேடம், இவங்க தான் விருட்சம், சுபிக்ஷம், திருக்ஷம், பிரதிக்ஷம் 4 பஜனை. ஒரு மரம் வச்சாங்க, 4 மரமாக இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே தான் முதல்ல வித்து கிடைச்சது. முதல்ல கௌசல்யா அம்மா தான் அந்த பஜனைக்கு ஏற்பாடு பண்ணாங்க. முதல்ல பஜனையை சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினச்சதே அவங்க தான். நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த முதல் வித்து இங்கே தான் இருக்குது, இந்த பச்சை சேலை தான். இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு அம்மா, ஆனால் எப்போ வந்தாலும் என்னை காலில் விழுந்து தொட்டு கும்பிடுவாங்க. அது குருவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. அவங்கள பார்க்குறப்போ என்னோட பொண்ணு மாதிரி தெரியுது. என்னோட பொண்ணு தான் அவங்க. உட்காருங்க. அதனால் சங்கீதத்துக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு வயசு வித்தியாசம் கிடையாது. எப்போ வேணால் கற்றுக்கலாம். கற்றுக்க முடியாதுன்னு சொல்லலை, வெக்கப்படாமல் இருந்தீங்கன்னா சரி. சங்கீதம் அவ்வளவு நன்மையானது. ஆத்மார்த்தமாக நீங்கள் வீசிங்க, ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணவே வேண்டாம். அரை மணி நேரம் பகவானை பற்றி பாடினாலே போதும், அந்த ப்ரீத்திங் கிடைச்சிடும். அதனால் இந்த ஆண்டு இந்த 4 விருட்சம் பஜன் கொண்டு வந்த அவங்க தான் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப்புகள், இந்த பின்னாடி சாமியெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு. ஏன்னா இந்த உதவியெல்லாம் நாங்கள்லாம் ஒரு பெரிய பாட்டு வாத்தியாரெலாம் ஒன்றும் கிடையாது, சாதாரண பாட்டு வாத்தியார் தான். அதனால் எல்லா பொருளுதவியும் கொடுத்து இந்த மண்டபம் நான் எப்போ கேட்டாலும் இந்த ட்ரஸ்ட்டில் இருக்கிற கோயில் நிர்வாகஸ்தர்களால் நான் கேட்டால் உடனே அந்த மார்கழி மாதம் தான் நான் சரி வாத்தியாருக்கு கொடுத்துடலாம், அடுத்த செகண்டே லெட்டரை கொடுத்தா பாஸ் பண்ணி விடுவாங்க. அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியமெல்லாம் எனக்கு சங்கீதத்தில் தான் கிடைச்சது. அதே மாதிரி எங்கிட்ட படிக்கிறவங்க அத்தனை பேர்த்துக்கும் இதெல்லாம் கிடைக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன், இந்த பகவானையும் வேண்டிக்கிறேன். இப்பொழுது ஓரிரு வார்த்தைகள் துலாரி மேடம் பேசுவாங்க. சபைக்கு நமஸ்காரம். எனக்கு கிடைச்ச, நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பேசுகிறேன், எனக்கு கிடைச்ச அமிர்தத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு ஆசை. அதனால் என்னால் முடிஞ்ச உதவி சாருக்கு, எல்லா குழந்தைங்களும் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சார் எப்பவுமே சொல்லுவார், எல்லாரும் என்னுடைய குழந்தைங்கன்னு. அந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைங்க கற்றுக்கிட்டாங்க. ஆர்எஸ்புரமில் இருக்கிற ஒரு பேட்ச் கற்றுக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் 25-30 வயசு தான். அவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக கற்றுக்குவாங்க. அதனால் எல்லாருக்கும் இது சாரோட புகழ் போய் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. நன்றி. அவர்களுக்கு மரியாதை செய்யும் விதமாக ஒரு சால்வை
இந்த பஜனைக்கு வித்துட்டவங்க முதல்ல இவங்க தான் ஆரம்பித்து வச்சாங்க. நன்றி. இப்பொழுது சர்வேஸ் அவர்களுக்கு துலாரி மேடம் அவர்கள் இந்த நினைவு பரிசினை வழங்க அழைக்கிறோம். அடுத்ததாக ஏகேஎஸ் நகர் ராமலிங்க சவடேஸ்வரி பஜன் குழுவினருக்கு இப்பொழுது நினைவு பரிசினை வழங்குகிறார். ரஞ்சனி மேடம் வாங்க, நம்ம பஜன்ஸ் எல்லாம் வாங்க வரிசையா. கீர்த்தி, நிர்மலா நடேசன், தீபா, தனலட்சுமி, சரவணன், வைஷ்ணவி, வைஷ்ணவி பாரி, கவிதீஸ்வரி, ராஜ்குமார், சந்தியா ராகவன், நன்றி நன்றி நன்றி. எனக்கு ஒரு நிமிஷம் வாங்க வாங்க வாங்க. அவங்க ரெண்டு பேரும் நன்றி. தொடங்கிய நாட்களிலிருந்து விழான்னு ஏற்பாடு பண்ணதுலேருந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் எல்லாரும் பண்ணோம். ஆனால் எனக்கு இந்த சிரமமே தெரியல. நான் சொல்லி கொடுத்த குழந்தைங்க அத்தனை பேரும் ஒரு படி மேலே ஏற்றி உட்கார வச்சுட்டாங்க. இப்போ பயமாக இருக்குது. அடுத்த வருஷத்துக்கு என்னென்னலாம் கிளாஸுக்கு போனதும் நடக்கும். அவங்களுக்கு மட்டும் அந்த பாட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க, எனக்கு இந்த பாட்டு சொல்லித்தரல. அவங்களுக்கே அதை சொல்லி தந்தீங்க, எங்களுக்கு தான் முதல்ல சொல்லித்தரணும். இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அதெல்லாம் செல்லமானவம். அவங்க அப்பா கிட்ட எப்படி பேசிக்குவாங்களோ அந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க. எனக்கு சாகித்யா மட்டும் பொண்ணுன்னு சொல்ல முடியாது. எனக்கு நிறைய குழந்தைகள் 100 பேர் இருக்காங்க என் பிள்ளைங்க. 1 2 இல்லை. அப்போ சாகித்யா 101வது. அதே மாதிரி இந்த விழாவிலே நல்லா இப்போ பேசுகிறோம் இல்லைங்களா, அது உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துன ஆடியோ சிஸ்டம் ஆறுமுகம் அவர்களுக்கு பொன்னடை போற்றி கௌரவிப்போம்.
இந்த விழாவிலே நம்ம இப்போ பேசுகிறது பாடுறது எல்லாத்தையும் அலௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ஆடியோ சிஸ்டம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இப்படி ஒரு அலைன்மெண்ட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறதுங்கிறது எவ்வளவு சிரமம் தெரியுங்களா? இந்த இடத்துக்கு தகுந்த முதல்ல வந்து மண்டபத்தை பார்க்கணும், மண்டபத்தில் இடத்தெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதான்னு பார்க்கணும். அத்தனை சிரமங்களையும் வருஷம் தவறாமல் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாரு ஆறுமுகண்ணனுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஆலயம் சவுண்டு சர்வீஸ் அதே மாதிரி அவர் கூட ஒரு துணையாக இருக்கிறவருக்கு அவருக்கு ஒரு வாங்க நன்றி. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பாடினது இதெல்லாத்தையும் விட இந்த யூடியூப்புக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துறதுக்காக 2 நாள் தவறாமல் நின்றுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்களத்தான் கௌரவிக்கணும். வாங்க வீடியோ போட்டோ இந்த விழாவிலே எல்லாம் நிறைவு விழாவாக இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இந்த விழா நடத்துவதற்கு அந்த அனைத்து மாணவர்களுடைய பெற்றோர்கள் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஸ்பான்சர்ஷிப் எல்லாத்துக்கும் கலைவாணி மியூசிக்கல், அர்ச்சனா அதாவது வந்து ஃபவுண்டர்ஸ் புதுசாக பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களும் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. கலைவாணி மியூசிக்கல், கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ், பூமா சாஸ்திரிய சங்கீத வித்யாலயா, ராகம் டிசைனர், சாகித்யா பார்லர், இவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லணும். இந்த பத்திரிக்கை அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்து என்னென்ன எத்தனை பேர் நிறைய பேர் உடல் உழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க, அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். இந்த பூமா சாஸ்திரிய சங்கீத வித்யாலயா எல்லாத்துக்கும் கடமையாக இருக்கும், உறுதுணையாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம். யாராவது விட்டு போயிருந்தேன்னா மன்னிச்சுக்குங்க. எல்லாத்துக்கும் நன்றி. இந்த சுபிக்ஷம் கேட்ரிங் நம்ம 3 நாள் அதையும் மறந்துட்டோம். உணவுனா இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உணவு. அதாவது வந்து ஒன்று குறையெல்லாம் சொல்லவே முடியாது, அப்படி இருந்தது உணவு. எல்லாம் சாப்பிட்டவங்க அத்தனை பேரும் சொல்லிட்டாங்க, இந்த மாதிரி நாங்கள் சாப்பிட்றதே இல்லை, உங்கள் விழாவுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு தான் வரணும், இசை விழான்னு வைக்காதுங்க, உணவு விழான்னு வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு சுபிக்ஷா கேட்ரிங்க்கு எங்களுடைய பூமா சாஸ்திரிய சங்கீத வித்யாலயாவின் சார்பாக, பெற்றோர்கள் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த இடத்தை கொடுத்த கோவில் ஸ்ரீ ராமலிங்க சௌடேஸ்வரி அம்மன் கோவில் ட்ரஸ்ட்டுக்கும் மற்றும் மகளிர் ட்ரஸ்ட்டுக்கும் எல்லாருக்கும் எங்களை பூமா சாஸ்திரிய சங்கீத வித்யாலயா நன்றி சொல்லிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த இசை விழா வந்து 27ஆம் ஆண்டுக்கு தொடங்க உள்ளது. தொடங்கிட்டோம். சுவாமியே சரணமையப்பா, ஜானகீகாந்த ஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம, லக்ஷ்மீகாந்த ஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம, ஆஞ்சநேய வரத கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா. நன்றி 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 நன்றி. 26ஆம் ஆண்டு நிறைவு, 27வது மார்கழி மாதம். இந்த பூலோகத்தில் காலை பொழுது இந்த மார்கழி மாதத்தில் 27வது பாசம். அடுத்த வருஷம் துவக்க விழா 27வது. அது வந்து ரங்கமன்னார் வந்து ஆண்டாள் வந்து அடைஞ்ச இது. அந்த 27வது பாசனத்தை சொல்லி
27ஆம் ஆண்டை துவக்கி வைக்கிறோம். கூடாரை வெல்லும் சேர் கோவிந்தா 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 என்றுன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யான் பெரும் சன்மானம் நாளும் புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள்வளையே தோளே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கடனம் யாமணிவோம் ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூட நெய்வெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலூர் என்பாவாய் கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலூர் என்பாவாய் கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலூர் என்பாவாய் தனம் தானியம் பகுத்தலாம் சதச்சம் தீர்காயுஷு பல்லாண்டு தீர்காயுஷ்மான் பவ சர்வமங்கள பிராப்தி ரஸ்து. நன்றி நன்றி நன்றி.